Hello everyone. Welcome to the 111th Voice of the Sea Sunday Sea service on November 12th, 2023. We will start the worship service with praise from the SMF worship team. 안녕하세요. VOS 주일 바다 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 2023년 11월 12일 주일 111번째 바다 예배를 필리핀 SMF 찬양팀의 찬양으로 시작하겠습니다. Hello everyone! Welcome to Sea Worship, and all together, let's praise the name of our God wherever you are right now. Let's sing the song. Let's sing. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. And when I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Let's declare, all things are possible. All things are possible. All things are possible. Let's declare, all things are possible. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. And when I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. 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 For the last time, all things are possible. Let's continue to worship our God and declare how beautiful and wonderful He is to us. And as we sing this song, let's sing this from our hearts. Yes, Lord. They curse and laugh, you do not fight. 1,000 men yell, crucify. As crimson stains I fill your mind, you look upon me with delight. From throne to cross you came to die, a crown for thorns to bring new life. With every nail I fill your mind, you look upon me with delight. Oh, what love, how can it be
from that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Your death gives way to glorious life and tears away the chains that bind. No sons and daughters in your eyes, you look upon us with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love, so glorious, came down unashamed. You called me yours, caught up in your grace. You're all I need. There's nothing more beautiful than your love, so glorious, came down unashamed. You called me yours, caught up in your grace. You're all I need. There's nothing more beautiful than your love. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. What a beautiful love. What a beautiful love. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한계시록 21장 1절에서 2절 말씀입니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 아멘. 사람에게는 본능이 있는데요. 본능은 사실에 가깝기도 합니다. 사람은 죽지 않고 영원히 살고 싶어 합니다. 사람은 아프지 않고 건강하게 살고 싶어 합니다. 예쁜 모습이 시들지 않고 그 아름다움이 영원히 지속되기를 그런 마음을 가지고 있습니다. 이것은 본능과 같습니다. 이런 본능은 나쁜 것이 아니라 우리에게 하나님을 보게 하고 찾게 하고 또 우리가 가야 할 장소가 어디인지를 간절하게 갈망하게 하는 그런 긍정적인 요소가 있습니다. 만일 우리가 죄를 짓지 않았다면 지금 현실의 삶이 이러한 본능과 합치된 그러한 귀한 삶이 되었을 것이라 생각합니다. 성경은 우리로 하여금 영원히 죽지 않고 영생을 누리며 사는 것, 건강하고 예쁜 모습이 사라지지 않는 세계, 영원한 행복을 누리는 곳을 자세하게 제시하고 있습니다. 재림 후 펼쳐지는 세계를 알게 된다면 이 모든 궁금증이 해결됩니다. 사람은 어디서 영원히 살고 싶을까요?
우리가 태어났던 고향, 우리가 사는 이 나라, 더 나아가서 이 지구에서 영원히 살고 싶어 합니다. 달이나 화성이나 목성이나 이런 곳에서 살고 싶은 마음은 없습니다. 우리의 본능이 이 땅에서 영원히 살고 싶어 하는 것입니다. 주의 재림이 있어도 우리가 사는 이 땅은 새롭게 됩니다. 바로 새 하늘과 새 땅이 되는 것입니다. 현재의 모습이나 또 상태와는 너무너무 달랐어요. 어떤 사람들은 이것을 창조라고도 하고 또 어떤 분들은 갱신이라고도 말하기도 합니다. 요한계시록 21장 1절에 보니까 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 이렇게 말씀하십니다. 우리가 살아야 할 새롭게 된 세상에 대해서 성경은 자주 이야기합니다. 그리고 지혜를 주십니다. 이것을 어떻게 이해할 것인지 지혜를 주십니다. 낡은 옷을 새 옷으로 갈아입듯이 그렇게 이 세상이 뒤바뀝니다. 그것들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요. 그것들은 다 옷과 같이 낡아지리니 의복처럼 갈아입을 것이요. 히브리서 1장 11절과 12절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 그것들은 바로 옛 하늘과 옛 땅입니다. 이것들은 다 낡은 옷처럼 다 이제 어떤 변화를 필요로 한다고 말씀하고 있습니다. 마치 우리가 흙에 속한 형상을 입고 있다가 하늘에 속한 형상으로 이 부활의 몸을 입은 것과 같습니다. 우리 자신이 다 없어지거나 우리가 완전히 사라져가지고 새로 만들어지는 그런 것이 아닙니다. 이 땅도 역시 마찬가지죠. 이 하늘도 마찬가지입니다. 이런 놀라운 변화는 창조주 하나님의 말씀으로 이루어집니다. 보좌에 앉으신 성부 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 계시록 21장 6절에 보니까 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라. 보라 내가 만물을 새롭게 하노라. 이렇게 말씀하십니다. 우주 개발은 현재 우리에게 주신 명령이 아닙니다. 주님이 오시면 우주도 새 옷을 입으며 아름다움을 회복할 것입니다. 여기까지만 보면 우리가 다시 땅에 영원히 살게 되는가 하는 생각을 합니다. 그러면 도대체 천국은 언제 오는 것입니까? 계시록 21장 2절에 보니까 또 내가 보매 거룩한 성 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 신랑을 위하여 단장한 것 같더라. 이렇게 말씀합니다. 지금 천국은 이 땅이 아닌 하늘에 존재합니다. 예수님은 승천하시면서 내 아버지 집으로 간다고 말씀합니다. 재림 이전에 성도들이 죽으면 그 영혼이 천국으로 갑니다. 이런 천국도 주의 재림 때 이 땅 위에 내려옵니다. 놀랍게도 구약 성도들은 이런 놀라운 진리를 잘 알고 있었습니다. 어떻게 천국이 이 땅으로 내려오는 것을 알고 있었을까요? 먼저 그들은 자신들의 고향이 이 땅 위에 있지 않다는 것도 잘 알았습니다. 히브리서 11장 16절에 보니까 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이다. 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 히브리서 기자는 계속해서 말씀하십니다. 우리들도 구약 성도들처럼 장차 올 성을 기다려야 한다는 것입니다. 그것이 바로 천국이며 새 예루살렘 성입니다. 히브리서 13장 14절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 여기에는 영구한 도성이 없어서 장차 올 이 도성을 찾고 있다. 새 예루살렘 성을 기다리고 있다. 이렇게 말씀합니다. 신구약 전체에서 약속하신 천국이 하나님께로부터 하늘에서 이 땅으로 새롭게 된 땅으로 내려옵니다. 그곳에서 우리는 하나님의 얼굴을 맞대고 보며 더 이상
채워지지 않습니다. 우리가 관계를 맺었던 성도들과 만나게 되고 또 사랑하는 가족들도 다시 만나게 되죠. 기쁨이 끝이 없습니다. 계속 지속됩니다. 천국은 가장 아름다운 보석들로 이루어졌었고요. 그리고 잔잔한 유리바다가 조화를 이루고 있습니다. 천국의 영광은 아버지와 아들의 영광이 충만하게 반영되어서 큰 기쁨이 넘치고 빛이 충만하며 어둠이 존재하지 않습니다. 요한계시록 21장에 자세하게 소개하고 있습니다. 이런 천국은 주의 재림 때 가장 멋진 선물이 됩니다. 예수님은 이런 약속을 아버지께로부터 미리 들었기 때문에 우리에게 그 비밀을 알려주고 있습니다. 누가복음 9장 26절에 보니까 인자가 자기의 영광과 아버지의 영광과 또 거룩한 천사들의 영광으로 올 때 이렇게 말씀하고 있습니다. 아버지의 영광이 무엇이냐면 바로 새 예루살렘성, 천국의 영광을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 놀라운 소식은 우리 성도들이 새 하늘과 새 땅을 유업으로 받은 것입니다. 상속자가 되어서 새 예루살렘성을 마음껏 들어가고 그 안에 있는 모든 것들을 누릴 수가 있습니다. 우리 성도들의 보좌도 새 예루살렘성에 있고 그곳에서 삼위 하나님을 영원토록 보게 되며 또 예배를 드리게 됩니다. 지금 우리는 신령과 진정으로 예배를 드리고 있습니다. 성령과 즉위 되신 예수 그리스도 안에서 예배를 드리고 있습니다. 그러나 그때는 얼굴과 얼굴을 맞대고 예배를 드립니다. 성경책도 볼 필요가 없고요. 찬송가도 볼 필요가 없어요. 또 눈을 감고 기도하거나 눈을 감고 찬양할 필요가 없습니다. 그때는 다 직접 보고 그 영광을 우리가 즉각적으로 느끼면서 하나님께 예배드릴 수가 있습니다. 지상의 예배와 천상의 예배는 본질은 같지만은 형태에서 많은 차이가 있습니다. 전상에서는 보좌에 앉으신 성부와 성자 예수님을 직접 보며 예배를 드립니다. 성가대나 찬양팀처럼 따로 연습하거나 또 이렇게 누가 지휘를 할 필요가 없습니다. 다 성령에 충만하고 하나님의 영광이 충만하여서 동시에 노래할 수 있고 동시에 하나의 언어로 고백할 수가 있습니다. 수억의 천사들이 찬양하는데요. 지휘자가 역시 불필요합니다. 그들은 동일한 단어를, 동일한 또 가사를 동시에 이렇게 한 목소리로 노래하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 지상에서의 삶은 언제 깨질까 염려가 많습니다. 그래서 많은 사람들이 보험을 들고 있습니다. 깨어진 행복을 메꾸기 위해서 자선책으로 준비하는 것이 보험이라고 할 수가 있습니다. 슬픔과 눈물과 애국하는 것을 줄이기 위해 우리가 얼마나 애를 쓰고 있습니다. 그러나 주의 재림 이후에는 성도들의 삶은 완전한 행복 그 자체입니다. 슬픔의 근원이 되는 죄가 완전히 정복을 당했기 때문에 그리고 우리가 부활의 몸을 입었기 때문에 하나님의 온전한 형상을 입어서 우리에게 더 이상 이러한 저주가 존재하지 않습니다. 계시록 21장 4절에 보니까 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시고 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 독하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리. 처음 것들이 다 지나갔습니다. 처음 것들이 다 지나갔습니다. 우리에게 주실 새 하늘과 새 땅, 그리고 새 예루살렘 성 안에는 더 이상 저주가 존재하지 않습니다. 죽음도, 고통도, 아픔도 다 사라졌고, 우리에게는 완전한 행복만 남아있습니다. 사랑하는 우리 선원 가족 여러분, 우리가 드리는 지상의 예배는 장차 드릴 천상의 예배와 연관되어 있습니다. 동일하신 아버지와 아들 앞에서
그 영광과 거룩을 찬양하며 드리는 예배입니다. 하나님의 행하신 놀라운 일들을 고백하며 노래하며 기도하는 것이 예배입니다. 모든 영광을 드러내어 올려드리는 예배를 우리 하나님은 기뻐 받으십니다. 드넓은 바다를 바라보며 하늘에 총총하게 박힌 별들을 바라보며 창조주 하나님을 찬양합시다. 그리고 우리를 자기의 피로 사서 하나님의 나라와 제사장으로 삼으신 우리 주 예수 그리스도를 찬양합시다. 우리는 그리스도를 통해 하나님의 상속자가 되었습니다. 상속자로서 우리 정체성을 굳게 잡고 의와 거룩함으로 옷을 입고 구별된 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 이 시간 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 이 시간에는 중보 기도를 우리 선원 선박 화물의 안전을 위해서 그리고 선원 가족들을 위해서 간절히 기도하기를 원합니다. 이 겨울철이 다가오는데 선박의 동계 안전 항해를 잘 준비하여서 사고가 발생하지 않고 선박에서 이루어지는 각종 위험한 작업을 사고 나지 않고 잘 수행할 수 있도록, 그리고 전쟁과 해적의 위험 지역을 항해하는 우리 선원들의 안전을 위해서, 그리고 여러 가지 위험을 만났을 때 우리 선원들이 주님께 간절히 기도할 때 주님께서 응답하여 주시기를 기도하고 가족들을 위해서 또 기도하겠습니다. 성선적인 선원과 가족들이 주 안에서 중보 기도와 성령 이루받기를, 그리고 자녀들이 아빠의 공백 기간에도 아이들이 건강하고 모범적인 신앙으로 성장하도록 주님께서 도와주시기를, 그리고 어려움을 만날 때마다 정말 주님을 굳게 믿고 의지하며 승리하는 자들이 되기를, 그리고 우리 자녀들이 선원인 아빠가 자랑스럽게 느낄 수 있도록, 또한 수학 능력을 앞둔 우리 선원들의 자녀가 있다면 마무리를 잘 해서 하나님이 기뻐하시는 대학에 진학할 수 있도록, 그리고 마지막으로 우리 목포 해양대학교 오은환 목사님, 해양대학에서 설교 말씀을 하시는데 목사님이 그 말씀을 통하여서 많은 학생들이 깨닫고 주님 앞으로 나올 수 있도록 같이 함께 기도하겠습니다. 사랑이 풍성하신 하나님 아버지, 세상은 어수선하고 혼란 가운데 있지만 저희에게는 하나님의 평안을 주시고 이 시간에도 바다 예배를 드릴 수 있는 은혜를 주심을 진심으로 감사드립니다.
이 시간에도 풍랑이 일고 캄캄한 바다를 항해하는 우리 선원들과 이로운 생활을 살고 있는 우리 선원 가족들을 위해서 기도합니다. 지구 환경의 변화로 기상이 예측하기 힘들고 더욱 사나워진 바람과 파도를 때로는 만나야만 하는 우리 선원들과 선박, 그리고 화물의 안전을 위해서 기도하였습니다. 아버지 하나님께서 우리 인간은 능력의 한계가 있다는 것을 알고 계십니다. 하나님은 전지전능하신 분이심을 믿고 어려운 상황을 만날 때도 낙심하지 말고 주님을 믿고 의지하며 힘든 상황을 잘 이겨내게 도와주시옵소서. 선박에서의 작업들도 많은 위험이 있습니다. 우리 작업 책임자들이 위험 요소를 잘 파악해서 그것을 제거하고 안전하게 작업하여서 아버지 하나님 우리 선원들이 한 명도 다치지 않게 도와주시고 또한 전쟁과 해적의 위험 있는 지역을 항해하는 선박들의 안전을 지켜주시옵소서. 특히 러시아와 우크라이나 그리고 이스라엘과 중동의 여러 민족이 전쟁을 하고 있는 가운데 저들 중에도 선박을 타고 있는 선원들이 가족의 안전을 걱정하고 주님께 기도할 때 주님 저들의 기도에 응답하여 주시기를 기도합니다. 전쟁이 더 확전되지 않도록 아버지 하나님께서 긍휼히 여겨 주시옵소서. 가족들이 승선 중인 선원들을 위해서 기도할 때 주님께서 저들의 기도를 응답해 주시고 자녀들이 주님께서 보시기에 아름답게 양육되어서 주님의 자녀로서 조금도 부족됨이 없도록 성장하게 도와주시옵소서. 떨어져 생활을 해야만 하는 아픔을 주님께서 위로해 주시고 다시 건강하고 성장된 모습으로 만나는 기쁨을 누리게 도와주시옵소서. 우리 선원 가족 중에서 수능 시험을 앞두고 있는 자녀들이 그동안 공부한 대로 결실을 잘 맺어서 하나님께서 저들이 원하는 그 대학에 잘 입학해서 앞으로 또한 저들이 아버지 하나님의 자녀로서 잘 성장하게 도와주시기를 원합니다. 또한 이 시간에 우리 오은하 목사님을 위해서 기도합니다. 우리 목포 해양대학의 우리 학생들의 신앙 성장을 위해서 많은 수고를 하고 계십니다. 말씀을 통하여서 저들에게 말씀을 전할 때 듣는 자의 귀가 눈이 열리게 도와주셔서 아버지 하나님을 바라보게 도와주시고 정말 참 구세주가 우리 주 예수 그리스도이심을 저들이 믿고 아버지 저들의 삶이 영원히 아버지 하나님의 주 안에서 바뀌며 주 참된 주님의 백성으로서 성장하게 주께서 은혜 베풀어 주시옵소서. 이 바다 예배를 통해서 또한 조금이나마 우리 위로의 시간을 갖도록 도와주시고 날마다 순간마다 주님과 동행하며 생활할 때 주님의 크신 은혜를 체험하며 간증을 할 수 있도록 주께서 도와주시옵소서. 우리의 기도를 들으시며 분명히 응답하시는 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 우리 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 역사하심, 사랑하는 우리 모든 동역자들과 바다에 있는 모든 선박승사들과 사랑하는 모든 선원들 위해 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 바다 예배에 참여해주신 모든 분들에게 감사드립니다. 다음 주 말씀은 김은석 목사님께서 전해주십니다. 11월 중보기도는 박동현 형제님께서 인도해주고 계십니다. 다른 알림은 이전과 동일하니 화면과 주보를 참조해주시기 바랍니다. 이것으로 오늘 주일 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.